دوران سفر حضرت لال شہباز قلندر کی ملاقات بڑے بڑے علماء کرام سے ہوئی، جن میں حضرت شیخ صدر الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، جن سے آپ نے خاص فیوز و برکات حاصل کیے۔ ان بزرگوں سے ملاقات کے بعد حضرت لال شہباز قلندر عراق تشریف لے آئے اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ وہاں سے آپ کو حجاز مقدس جانے کا حکم ملا۔ آپ روانہ ہوئے اور پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دی۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف غوث العظم دستگیر کی درگاہ پر حاضر ہو کر روحانی فیض حاصل کیا اور اس کے بعد عازم مکہ و مدینہ شریف ہوئے۔ آپ نے اس دوران حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بصد احترام اور ادب حاضر ہوئے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ دیار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ واپس وطن لوٹے تو سندھ کے علاقے سیون شریف میں لوگوں نے اس مرد قلندر کا دیوانہ وار استقبال کیا۔ وفا پہ بھروسہ نہیں ہے دنیا کو تو کوئی شخص محبت کا حوصلہ نہ کرے، کوئی شخص محبت کا حوصلہ نہ کرے۔ سنا ہے اس کو محبت دعائیں دیتی ہے، اس کو محبت دعائیں دیتی ہے۔ جو دل پہ چوٹ تو کھائے مگر گلا نہ کرے، جو دل پہ چوٹ تو کھائے مگر گلا نہ کرے، جو دل پہ چوٹ تو کھائے مگر گلا نہ کرے۔ سنا ہے اس کو محبت جو دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے، یہ علاقہ آپ کو بھی بہت پسند آیا۔ ویسے بھی یہاں کے لوگ آپ سے پہلے بھی یہ درخواست کر چکے تھے کہ مستقلاً اس جگہ آباد ہو جائیں، چنانچہ آپ نے اس کو اپنی مستقل قیام گاہ بنا لیا۔ آپ کی شبانہ روز کوششوں اور کاوشوں سے جلد ہی اسلام کا پیغام ہر طرف پھیلنے لگا۔ آپ نے برسوں مخلوق خدا کی اصلاح اور درس و تدریس کے لیے واعظ و تلقین کا فریضہ نہایت جاں فشانی کے ساتھ انجام دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر سیف اللسان تھے۔ آپ جو کچھ زبان مبارک سے ادا فرماتے اللہ رب العزت پورا فرما دیتا تھا۔ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات، ہر دعا اور ہر فرمائش اللہ رب العزت پوری فرماتا۔ آپ تصوف اور طریقت کے مشکل سے مشکل اور پیچیدہ ترین مسائل بڑی خوش اسلوبی سے بیان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر مادر زاد ولی تھے۔ بچپن سے ہی آپ کی ذات سے کرامات کا ظہور ہونے لگا تھا۔ سیون میں بھی آپ سے اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کئی کرامات کا ظہور ہوا، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ کے حسن اخلاق، شیریں بیانی اور سحر انگیز شخصیت نے لوگوں کو مسحور کر کے رکھ دیا، اور وہ اپنے آبا کے مذہب کو چھوڑ کر جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔
सिंध की सरजमीन पर हजरत लाल शहबाज कलंदर की शख्सियत ने कभी ना खत्म होने वाले नुकूश छोड़े। आपने जिस मोहब्बत और शफकत के साथ लोगों को इस्लाम की दावत दी, ये उसी का फैज़ था कि जरा सी देर में हर तरफ इस्लाम के चिराग रोशन हो गए और जुल्मत के अंधेरे छटने लगे। ये हजरत लाल शहबाज कलंदर की जलाई हुए शम्मा थी कि जिसकी वजह से सिंध की सरजमीन आज तक ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं से गूंज रही है। आपकी हयात मुबारका का आखिरी दौर बड़े जज्ब व मस्ती के आलम में गुजरा। ये बेखुदी का जमाना था। हालांकि आपकी बारगाह में उस वक्त भी हजारों मुरीद और मोतकदीन का हुजूम रहता था, इसके बावजूद आप पर बेखुदी का आलम तारी रहता और हमा वक्त गोशा नशीनी के आलम में रहते। आखिर इस अजीम शान शख्सियत के विसाल का वक्त करीब आया। शाबानुल मुअज्जम की 21 तारीख 650 सन हिजरी 1252 ईस्वी सन, इस तारीख को हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। रहलत फरमाने से पहले आपने चंद दुआएं पढ़ी, फिर कलमा तैयबा पढ़ा और आंखें बंद कर लीं। जरा सी देर में अल्लाह के इस महबूब की रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर गई। विसाल के वक्त हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 112 बरस के करीब थी। आपको सहवन शरीफ में उसी हुजरे में दफन किया गया जहां आपने सारी उम्र इबादत फरमाई। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस की तामीर सन 1365 में शुरू हुई। आपके मज़ार मुक़द्दसा पर 6 गुंबद हैं, जिन पर लगे हुए सिंधी काशी टाइल और शीशे हीरों की तरह जगमगा कर आंखों को खीरा करते हैं। आपके मज़ार मुबारक के 2 दरवाजे हैं, जिन पर सोने के वर्क चढ़ाए गए हैं। इनमें से एक दरवाज़ा ईरान के एक साबिक शहनशाह ने नज़र किया था। दरगाह का अंदरूनी हरम 100 मुरब्बा गज रकबे पर मुश्तमिल है, जिसके दरमियान लाल शहबाज कलंदर का मज़ार अक़दस है। मज़ार अक़दस के बिल्कुल ऊपर चांदी की छतरी लगी हुई है। हर साल 18 शाबान से लेकर 21 शाबान तक हजरत लाल शहबाज कलंदर का सालाना 4 रोज़ा उर्स मुबारक अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। उर्स मुबारक में पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान के अलावा बैरून मुल्क से भी अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक होते हैं और उर्स के मौका पर सेवन शरीफ में तिल धरने की जगह बाकी नहीं रहती है। बेशुमार लोग अपने सेवन में मुकीम दोस्तों, अजीजों और रिश्तेदारों के यहाँ क़याम करते हैं, मगर अक्सरियत दरगाह के करीब खेमों में रहती है और पूरे इलाके में एक मेले का समा होता है। सिंध में अमन, मोहब्बत, सब्र, बर्दाश्त और रवादारी का पैगाम आम करने वाले इस अल्लाह के वली के विसाल को कई सदियां गुजर चुकी हैं, मगर आज भी अपने वक्त के बड़े बड़े हुक्मरान इस बोरिया नशीन बुजुर्ग की दरगाह में सरे नियाज अकीदत और एहतराम के साथ झुकाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को इन बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इनके फयूज व बरक़ात से बहरामंद फरमाए। वो आँख क्या तेरी सूरत को जो तक